নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, IRPS অর্থাৎ দ্য ইন্ডিয়ান পারফর্মিং রাইটস সোসাইটি লিমিটেডের কলকাতায় লার্ন অ্যান্ড আর্ন বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা ও সংস্থার সদস্যদের সাংবাদিক সম্মেলন। দ্য ইন্ডিয়ান পারফর্মিং সোসাইটি লিমিটেড হলো পারফর্মিং জগতে যে সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলীরা আছেন তাদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের একটি সংগঠিত মঞ্চ। অর্থাৎ শিল্পীরা যাতে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়টি দেখে এই সংস্থা। গত 7ই জুন কলকাতার একটি নামী হোটেলে সংস্থা আয়োজন করেছিল তাদের বিশেষ কর্মশালার পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলনের, যেখানে উপস্থিত ছিলেন IRPSের CEO রাকেশ নিগম ছাড়াও বিশিষ্ট গীতিকার ময়ূর পুরী, চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, দেবুদা, দিব্যেন্দু লাহিড়ী, উপালি চট্টোপাধ্যায়, ARA সদস্য দেবজিৎ রায়, রাজকুমার রায়, প্রেম গুপ্তা, দেবব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টজন। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রত্যেকেই দাবি করেন যে শিল্পীদের শিল্পসত্তার জন্য একটি কপিরাইট অ্যাক্টকে আরও জোরালো করতে হবে। সব কিছুর জন্য যদি সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয় তাহলে শিল্পীর গান শোনার জন্য কেন ট্যাক্স দিতে হবে না? আসুন এখন আমরা সরাসরি চলে যাই এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কি বললেন সংস্থার CEO রাকেশ নিগম। এরপর শুনবো এ বিষয়ে অন্যরাই বা কি বললেন। Not trying to discourage the publisher, but and indeed this is now digital has creating new business models, and we need to all recognize this business model. So we are trying to educate the creators that how businesses function and how they can do that. So all of this, it's been a great journey. In last 2 years, we have also helped out the creators in the sense that because COVID times happened and a lot of people did not get work. So we thought that the best way of IPR supporting them is actually trying to give them financial help to the needy creators. So that in the last 3 years, in the COVID times, we have distributed close to 10 to 11 crores worth of royalties to the needy authors and composers. It's not that everyone got it. Those who have got reasonable sums of royalties were not paid, but those who could not get reasonable royalties, we thought that it is IPRS's and the members felt that it is their contribution to see that the creators get supported. So we have done this. We also provide medical aid to a lot of members, whoever are in dire needs. If they apply to us, we can pay them. We pay them for the hospitalization. Immediately we pay them 50,000 rupees if they submit the proper bills. And in case it is above 50,000, we take it to the directors and to the committee to see that a needy member can be taken care of for his medical needs. Other than that, we do not give directly help to any members. We always take care of the hospitalization. So in the last few years, this is the way how IPRS has progressed to see that how members can benefit and all of that. With this, I'm just saying, Rumpa, you can take it forward so that you can ask the creators from here to share their experiences about IPRS and IPRS's role. That comes out of Bengal, and it's inspiring for other communities and other regional languages also. Whether I talk to people who are working in Punjab, whether I talk to people who are working in Tamil Nadu or Telangana, wherever, they always talk about Bengali music and how inspirational and how it has influenced them. तो ये बहुत अच्छी बात है, बंगाल के लिए बहुत ही फख्र की, बहुत ही गर्व की बात है कि हम कंसिस्टेंटली आज से नहीं हज़ारों सैकड़ों साल से बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते आए हैं और म्यूज़िक की राह लोगों को दिखाते आए हैं। आज यहाँ पे आप प्रेस वाले हमारे जो मीडिया के दोस्त आए हैं उनसे मैं खास मुखातिब होना चाहूँगा, उनसे एक खास ज़रूरी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम एज अ कम्युनिटी तो काम कर ही रहे हैं। हम आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की व्यथा, एक दूसरे की पीड़ा समझते हैं, कैसे काम करना है, हम वो सब जानते हैं। लेकिन आम आदमी नहीं जानता, और आम आदमी के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। there's lot of confusion, there's lot of wrong things that people believe about music and music community. And from the platform of IPRS, I would want you guys, the media people, आप लोगों का साथ और सहकार चाहिए ताकि ये भ्रांतियाँ ख़त्म हों, ताकि पता चले कि सचमुच में क्या व्यथा, क्या मुसीबत, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी कम्युनिटी के। एक बात हम सबको समझनी चाहिए, और ये खास आप मीडिया वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि एवरी कम्युनिटी, एवरी नेशन, एवरी कंट्री, एवरी सोसाइटी इज नोन एंड रिमेंबर्ड बाय हिस्ट्री with respect to how it treats its artists.
अगर किसी कम्युनिटी में आर्टिस्ट को अच्छे से रखा गया है और आर्टिस्ट की इज्जत की गई है और आर्टिस्ट का भला किया गया है, तो वो कम्युनिटी अच्छी, प्रॉस्पेरस, डेवलप्ड और सम्मान करने योग्य मानी जाती है। अदरवाइज किसी डेवलपमेंट का, किसी तरह की प्रगति का कोई अर्थ नहीं है अगर आर्टिस्ट भूखा मर रहा है तो। सरिता करके मैगजीन आती थी, वो मैगजीन के अंदर हमेशा एक पेज का ऐड होता था, क्या आप मांगकर पहनते हैं, क्या आप भीख मांगकर खाना खाते हैं? तो फिर आप मांगकर पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि अगर आपने मांग के किताब पढ़ी तो वो चोरी है। आज हम सब चोरी का म्यूजिक सुनते हैं और हम चोरी का म्यूजिक सुनने में प्राउड महसूस करते हैं। हमको लगता है हमने जुगाड़ कर लिया, हमने यहाँ से पायरेसी कर लिया, हमने यहाँ से गाना डाउनलोड कर दिया। वी डोंट वांट टू पे फॉर सब्सक्रिप्शन, वी डोंट वांट टू पे फॉर एनीथिंग। This mentality has to change. Today, IPRS is not allowed to collect royalties in a marriage function, for example. ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। शादी में हम लोग रॉयल्टी कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते? क्योंकि शादी इज अ रिलीजियस फंक्शन और रिलीजन हमारे देश में हम सेक्युलर हैं, रिलीजन की बहुत इज्जत करते हैं, तो रिलीजियस फंक्शन में हम रॉयल्टी कलेक्ट नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप पूजा के लिए बैठे, हवन चल रहा है, पंडित बैठा है, वो बोलता है ये गणेश जी है, एक सुपारी देता है आपको और वो वहाँ पे पूजा में रखता है। वो गणेश जी की सुपारी का 2 रुपया पंडित आपसे लेता है। He does not leave that. क्या पंडित अपनी दक्षिणा छोड़ता है? क्या फूल मुफ्त में आते हैं शादी के लिए? कुछ भी फ्री नहीं है, तो सिर्फ म्यूजिक ही फ्री क्यों? Why should there be no license on? अच्छा ठीक है, चलिए जिस दिन फेरे हो रहे हैं, जिस दिन शादी हो रही है, जिस दिन रिचुअल हो रहा है, चलिए हम नहीं लेते रॉयल्टी उस दिन। 2 दिन पहले कॉकटेल पार्टी होती है, उसका क्या? जिसमें दारू पी के सब लोग डांस करते। Shouldn't there be licensing for that? बहुत ही शॉक की बात है, 2 साल पहले during the pandemic we had a video call conference with IMA, the Event Management Association of India, and they were making a presentation to us. और उनके presentation, ये हमारा presentation है, ये IMA का presentation है, उनके presentation में एक slide था जिसमें उन्होंने लिखा कि 95% of events in India are unlicensed. Only 5% of the events are actually licensed. And we were laughing and we said, अगर 5% भी licensed हो ना तो हम खुश होंगे। Because আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ মানে স্ক্রিনে যাদের দেখা যায় নায়িকা এবং এছাড়া মেয়েদের অংশগ্রহণের জায়গাতে আমি যেটুকুনি দেখেছিলাম যারা গান করেন, যারা সঙ্গীত শিল্পী, সেখানে মেয়েদের ভূমিকা ছিল এবং ক্যামেরার পেছনে শুধুমাত্র হেয়ার ড্রেসার এবং কোথাও কোথাও সামান্য মেকআপের জায়গা ছাড়া মেয়েদের কিন্তু কোনো ভূমিকা ছিল না। আজকে থেকে আমি প্রায় 32 বছর আগে ফিল্মের কাজ শুরু করেছিলাম আর নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফিল্ম বানাচ্ছি, সেটাও হয়ে গেল 21 বছর। তো এই সময়টার ভেতরে আমি যা দেখেছি তাতে করে, এবং যখন আমি ছবিটা করতে আসি 97-98 সাল, সেই সময় কিন্তু আমি ছিলাম সম্ভবত গোটা বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রি, যেটা ভারতবর্ষের অন্যতম একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি, তার দ্বিতীয় মহিলা চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার। কিন্তু এই গত যে 22 বছর 23 বছরের সময়টাতে দেখলাম তাতে বহু মেয়েরা কাজ করতে এসেছেন, বহু চিত্র পরিচালকদের আমি দেখছি যারা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে এসেছে এবং তারা যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন, সেগুলো তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার, সেটা বলতে গেলে আমি পেছনে ছোট্ট একটা গল্প বলি। আপনারা সৃষ্টির আনন্দ যারা ট্যাঞ্জিবলস দিয়ে, this tangible is very important. As Mohit said, this tangible is very important, as you cannot just strive for your living every day to door. এই কষ্টটা নিয়ে একজন শিল্পী সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে না। আমি আইপিআরএস এর মেম্বার, খুব সুন্দরভাবে শতরূপা বললেন, ময়ূক বললেন, উনি বললেন, এবং আইপিআরএস কিভাবে দাঁড়িয়েছে, এসেছে, পাশে দাঁড়িয়েছে সেটা বললেন। এবং যে কথাটা বললেন অসাধারণ লাগলো, যে একটা ছবি, একটা গান বা একটা ইন্ডাস্ট্রি, যদি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে বলা হয়, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বলছি বা যে কোনো গানের ইন্ডাস্ট্রিকে বলছি, শুরু হয় একটা কলম বার করলেন একজন মানুষ। আমরা চোখে যদি দেখতে পাই একটা কলম বেরোলো এবং তারপর প্রথম অক্ষরটি বেরোলো নয়ন, দন্তনয় অন্তস্তয় নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে।
এটা আমার কাছে মনে হয় যে মানে এত সুর আর এত গান যদি টাকা দিয়ে কিনতে হয়, এই মানে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এত সুর আর এত গান এত ফ্রিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখবে কে? আমরা তো একটা ক্যাপিটাল মোড অফ সোসাইটিতে রয়েছি। I was just discussing about that we all live in a capitalist mode of society which only can comment on breeding money and don't give money to the people who are creating it. IPRS তারাই প্রচুর টাকা নিয়ে চলে যেত। আমরা ছোটোখাটো কোম্পানিরা প্রচুর স্ট্রাগল করে IPRS থেকেও হয়তো সেরকমভাবে টাকা পেতাম না। গত 5-7 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু জিনিসটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং IPRS আজকের দিনে আমরা যখনই কখনো দেখি IPRS রাকেশের সাথে কথা বললে আমরা ডেফিনেটলি কোনো একটা সলিউশন খুঁজে পাই। এবং সবার বক্তব্য যে এই যে গান বাজনা হচ্ছে ডিফারেন্ট জায়গায়, অথচ আমরা পয়সা পাচ্ছি না, এই জিনিসগুলো কিন্তু সত্যি বন্ধ হচ্ছে। সব কিছু জিনিস আমরা পয়সা দিয়ে কিনি, কোনো জিনিসই ফ্রি পাওয়া যায় না। তো তাহলে কেন আমরা আমাদের গানটাকেও পয়সা দিয়ে কিনবো না? আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে মনে হয় আমরা সবাই মিলে ফাইট করে যদি প্রচুর মেম্বারশিপ বাড়ানো যায়, যারা গান লিখছে, যারা গান শুট করছে, যারা মিউজিক কোম্পানি, সবাইকে আমরা একসাথে নিয়ে যদি ধরতে পারি, আমার মনে হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে আমরা ঠিক মতো ফাইট করে আমাদের প্রাপ্যটা আমরা পেতে পারি। আরেকটু বাকি যে আমাকে বলতে বলা হয়েছে, আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না, জানি না কি বলবো, কিন্তু আমার কিছু মনের কথা আমি বলতে পারি। একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে শুরু করেছিলাম আমার জার্নি। পড়াশোনা করেছিলাম মিউজিক নিয়ে, তারপর পাকে চক্রে মিউজিক কম্পোজার হয়ে গেলাম এবং জানলাম যে আমি মিউজিক কম্পোজ করতে পারি। সেটা একটা পাকে চক্রে ঘটনাতেই হয়েছিল। ছোট থেকে তার বীজ ছিল অবভিয়াসলি, কিছু কিছু কাজ করতাম নিজের মতো করে, কিন্তু হয়ে গেল। এই যে হয়ে গেল, এবার চলতে থাকলো গাড়িটা। কিন্তু এরকম অনেকেই আছেন, রুম্পা যেটা বললেন, যে এরকম অনেকেই আছেন যে তাদের গাড়িটা হয়তো চলছে, কিন্তু তাদের গাড়িটা রাজপথে আসতে পারছে না। তো IPRS এমন একটা সংস্থা যারা শিল্পীর পাশে থাকেন। একজন শিল্পী খুব নরম মনের হন, সব সময় হতেই হবে। একজন নরম মনের মানুষই শিল্পী হন বলে আমার মনে হয়। উপালি ম্যাডাম, মিস্টার ময়ূর, ওনারা অনেকটাই কভার করে ফেলেছে। তো আমি একটু অন্যদিকে যাচ্ছি। সেই কথাটা হচ্ছে কি, বিশেষ করে প্রেসের যারা আছে, মূলত এই অনুষ্ঠানটা এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রেসকে কিছু ফিডব্যাক দিচ্ছি যাতে আপনারা সেইগুলো প্রচার করেন, মানুষ IPRS সম্পর্কে জানতে পারে। বন্ধু, আপনাদের একটা কথা বলি, আপনারা চিন্তা করে দেখুন, কোনোদিন কি কোনো সংস্থা বা কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে যে নামেই ডাকুক এমন একটা অনুষ্ঠান কি আপনারা দেখেছেন যে এক মঞ্চে বসে আছে গীতিকার, যারা সুরকার, যারা পাবলিশার, প্রত্যেকে একসঙ্গে বসে আছে এবং একটা গান তৈরির পেছনে যাদের ভূমিকা থাকে তারা এক জায়গায় বসে সেই আলোচনা করছে, ভালো মন্দ বিচার করছে এবং এক ছাতার নিচে এদের সবাইকে যে নিয়ে এসেছে সে হচ্ছে IPRS। কিছুদিন আগে আমাদের একটা জুম মিটিং ছিল, সেখানে দেবজিৎ একটা সুন্দর কথা বলেছিল, আর কথাটা আমার মনে ভীষণভাবে গেঁথে আছে। সেই কথাটা হচ্ছে কি, কিছুদিন আগেও আমরা ভাবতাম যে আমি একটা গান লিখেছি, গান লিখে কিছু পয়সা পেয়েছি কি পাইনি, আমার কাজ শেষ। বা কেউ গান শুরু করেছেন, আপনাকে আফটার এভরি কোয়ার্টার্স অর একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপনাকে রয়্যালটি দিতে বাধ্য, এমন কথা নয়। আপনার গানের পারফরমেন্স অনুযায়ী IPRS আপনাকে রয়্যালটি দেবে। আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, এই যে কর্পোরেট হাউসের সম্বন্ধে আমি বললাম, আপনাদেরকে আরো একটা ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। আপনারা দেখবেন যখনই কোনো কর্পোরেট হাউসের সঙ্গে আপনি এগ্রিমেন্ট করছেন, তখন আপনি খুব ভালোভাবে সেই এগ্রিমেন্টটা পড়ুন। আপনি যদি নিজে বুঝতে না পারেন, আপনি 2000 টাকা খরচা করে কোনো লয়ারের কাছে যান, তার কাছ থেকে সেটা পড়ে বুঝে নিন যে তার মধ্যে কি যে ক্লজগুলো আছে তার মধ্যে কি লেখা আছে।